पोळ सर आमचे टेक्निशियन आहेत ते आता किती वेळ जातो एक तास नंतर जाऊ चहावाला पण गेला चल गेला नाही ओके बोला सर पण जॉईन झाले हा गुड आफ्टरनून good afternoon my dear friends and welcome to you in the second session and we are going to see ICT exam 2021 English. We are going to see word register. We know that in our SSC we have seen on question number 1 in language study we have seen word register. What is mean by word register? What is mean by word register? We can say it is regarding with language study. It is regarding with language study. Word register means a typical word used in specific area is called word register. Word register means typical word used in specific area is called word register. Is called word register. It is a record of word register is related about the words. We can say a different type of the questions will be asked by the examiner in word register. We can say that making words, complete the word chain, write related words, antonyms, synonyms, prefixes, suffixes, make it noun, make noun form, make adjective form, make verb form, etc. But you should not forget that word register and synonyms are quite different terms. Word register and synonyms are different terms. I shall give you example. Word register is a related words. In case of synonyms for dress, I shall give you example synonyms for dress and word register for dress. Synonyms for dress and word register for dress. Synonym means same meaning. Synonym means same meaning. Same meaning. For dress, I can say that, or we can give similar word for dress, attire, cloth, apparel, grab. These words are similar for the dress. That is meaning of dress. Attire, cloth, apparel, grab. These are the similar words. Similar words, same meaning. But word register for dress, shirt, skirt, jacket, tailor, designer, sewing machines.
these words are not similar for dress, but these words are related to the dress. These words are related to the dress, and attire, cloth, apparel, garb, these words are meaning of the dress. And this is the difference we should not forget. That means synonyms and register are quite different something. I shall give you example that which is very important in our examination. Using correct letter. Using correct letter. This is the first topic or first example we shall see. Using correct letter, the question will be there. Complete the word by using correct letter. Complete the word by using correct letter. Suppose POLL ... and we have to write a single alphabet. That means MCQs are given there. MCQs are given there in case of pollution. We have to choose from them, from the MCQs, which is right MCQ there, which letter is exit letter we have to write there. PO, in case of first MCQ, POLLUTION. Second, POLLOTION. Third, POLLATION. If we have practice, if we know this word, we can easily write it. POLLUTION. This is the correct. This is the correct MCQ. This is the correct MCQ. Second, we can say that DEVEL ... development. Three options are given there, which is right and which is wrong. We have to find out right word. That means we have to write there correct letter. DEVELOPMENT. DEVELOPMENT. This is a correct letter. That means DEVELO should be there. In this way, we shall write correct letter. Another example. Monument. स्क्रीन मॅडमचा मध्ये पोरानं काहीतरी कॉल केला कोणीतरी मध्येच. हॅलो, मी चालू ठेवू का? मुलांना कुणीतरी प्रॉब्लेम केला काय? खाली गेली कोणीतरी पोरानं गोळ केला तिकडचे. मुलांचं संपूर्ण कमांडिंग केलं पाहिजे विद्यार्थ्यांचं.
Listen. Third word we have here, see, monument. M-O-N-U-M-E-N-T, monument, E-N-T, M-O-N-U-M-E-N-T. That means third option is right. Then physical, P-H-Y-S-I-C-A-L, second option is right. P-R-O-J-E-C-T, project, third option is right. In large, L-A-R-G-E, large, third option is right. S-P-I-R-I-T, spirit, first ऑप्शन इज राईट. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लँग्वेज स्टडीमध्ये वर्ड रजिस्टर नावाचा हा एक टॉपिक आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी तुम्हाला सांगितलं की वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मग त्याच्यामध्ये करेक्ट लेटर आता आपण पाहत आहोत. करेक्ट लेटर विचारला जातो. तुम्हाला एक करेक्ट लेटर अशा पद्धतीनं दिलं जाईल करेक्ट करण्यासाठी आणि मग त्याच्यामध्ये 3 MCQs दिले जातील, ते तुम्ही शोधायचे आहेत. यासाठी तुम्हाला ते जे स्पेलिंग आहे ते काय करावं लागणार आहे, ते तुमच्या ओळखीचं असलं पाहिजे किंवा त्याचं प्रॅक्टिस असलं पाहिजे. नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड रजिस्टर, मेकिंग वर्ड्स. हा जो टॉपिक आहे, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स, हा आपला परिचयच आहे. 10वीच्या पहिल्या प्रश्नामध्ये आपल्याला याचा परिचय झालेला आहे. त्याची 1-2 तुम्हाला उदाहरणं सांगताय. आय शॅल गिव्ह यू two examples. Example, banking. This is the word banking, and 3 of MCQs are given there. At first, we have to see the word. We have to make 3 meaningful word. 3 meaningful word from the given big word. And you have to, at first, we have to think sequentially. B-A-N-K-I-N-G. Sequentially. At first, we have to read sequentially. B-A-N-K, bank. This is the word. Another, K-I-N-G, king. Then B-A-N-G, bank. Bank. Then we can make it big. Big. In this way, first option is right, and B, C are wrong because B-A-N-D, second. B and D is not there in banking. D is not there. That is why B is wrong. In case of C, there is a back. C letter is not there. Back. C letter is not there, and that is why third option is wrong. In this way, we shall make many words from the given words. Second, intergenerational. Sequentially we have to find out inter. This is the meaningful word, inter. Sequentially, generation, then RAT. These words are, we have written sequentially. And national is not sequential, but we can write from the given letter, N-A-T-I-O-N-L. All these letters are in a given word, that is intergenerational. And so we, in case of autobiography, biography, supernatural, area, era, brotherhood, other, her, etc. But we should not forget that when we are going to make the word, the letter should be there in the given word. The letter should be there, and that you have made the word. That word should be meaningful. In this way, in the second example, making words from given words, we can write it. Then complete the word chain. Example is given there, speak, and 3 options are given there. At first, you have to find out the given word, whether this is noun, verb, adjective. What is the type of this word? Whether this is a
noun, pronoun, verb, adverb, adjective. At first we have to see which type of the word is given there. Speak is the verb. You should not write their noun. In case of speak, here there is a chain. Speak, keep, put, take, and earn. Earn. B is right. Why it is right? Because speak, then keep is the verb, then put is the verb, then take is the verb, and earn is the verb. Because speak is the verb, that means the group we have made the chain, the speak is the verb, and that is why when we are going to make the chain, these words should be verb. First is wrong, because speak, keep, put are right, but take right, but I is the noun, and that is why it is right. Speak is the verb, I is the noun. There should be verb. And third, in case of third, speak, kite, eat, take, and earn. Speak is the right, kite is the wrong, because kite is a noun, and so this C chain is wrong. Here some examples are given here. Talk. What type of this word talk? Talk is also verb, and that is why we have made there the chain of the word keep, peel, learn, nibble. These 4 words are belong to verb. Then dictionary, this is the noun. Listen, this is the noun. Dictionary, this word is from noun, and so all the word chain is belong to noun. Yak, kite, eagle, elephant, these words are belong to noun, and this is the right chain. Except, again we have seen here, except is the verb, and so take, eat, teach, help, these are the verb, and so this is the right chain. Friend, this is a common noun, and so dog, goat, table, egg, these are the common noun, and so this is the right chain of the word. And so विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं असेल, आपण जेव्हा चेन तयार करतो शब्दाची, तेव्हा तो शब्द, आता स्पीक नावाचा जो शब्द आहे तो क्रियापद आहे, आणि क्रियापद जर तुम्हाला दिला असेल तर सगळी चेन तुम्ही क्रियापदानच करायची. म्हणून जो त्याच्यामध्ये बी जो ऑप्शन दिलेला आहे तो बरोबर आहे, कारण स्पीक हे क्रियापद आहे, आणि नंतर के न सुरू होणार कीप हे क्रियापद आहे, पुट हे क्रियापद आहे, टेक हे क्रियापद आहे, आणि अर्न हे क्रियापद आहे. मात्र ए आणि सी मध्ये हे चुकीचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये ए मध्ये शेवटचा जो शब्द आहे आय नावाचा तो मात्र नाऊन आहे, म्हणजे ती चुकीची आहे. आणि शेवटची जी आहे सी, त्याच्यामध्ये काईट नावाचं नाऊन आलेलं आहे, त्यामुळं सी हे चूक आहे. म्हणजे आपण वर्ड चेन तयार करत असताना त्या शब्दाची जात बघायची, शब्दाची कोणती जात आहे, म्हणजे नाऊन आहे, वर्ब आहे, प्रोनाउन आहे, ऍडजेक्टिव्ह आहे वगैरे, हे आपण बघायचे असतात, आणि त्याच्यानंतरच ती चेन आपल्याला तयार करता येते. रिलेटेड वर्ड्स हा एक महत्वाचा टॉपिक आहे. रिलेटेड वर्ड्स वर्ड रजिस्टर मध्ये हा एक महत्वाचा टॉपिक आहे. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स आर गिवन. आता इथे बघा एक डायग्राम दिलेली आहे, आणि तुम्हाला स्क्वेअर मध्ये स्मार्ट नावाचा एक शब्द दिलेला आहे, आणि मध्ये दिलेला आहे गर्ल. या याच्यावर आपण काय करणार आहे, रिलेटेड वर्ड तयार करणार आहे. पण तुम्हाला त्यांनी सजेस्ट केलेलं आहे, तुम्हाला सांगितलंय स्मार्ट हे काय आहे, व्हॉट इज द काइंड ऑफ द वर्ड. स्मार्ट हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, म्हणजे तुम्हाला गर्ल विषयी ऍडजेक्टिव्ह फक्त द्यायचे आहेत, ऍडजेक्टिव्हच. म्हणजे आता इथं बघा, नाईस, ब्युटिफुल, काइंड, दीज आर द ऍडजेक्टिव्ह, म्हणून ए हा बरोबर आहे गर्ल साठी जे रिलेटेड वर्ड आहे, कारण स्मार्ट नावाचा ऍडजेक्टिव्ह तिथं दिलेला आहे, त्यांनी दिलेला आहे, आणि त्याच्याशी संबंधित असणारेच ऍडजेक्टिव्ह तुम्ही गर्लशी संबंधितच ऍडजेक्टिव्ह, दॅट मीन्स द ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द स्मार्ट फॉर द गर्ल इज गिवन देअर, अँड दॅट इज वाय वी आर गोइंग टू राईट अनदर ऍडजेक्टिव्ह फॉर गर्ल, दॅट नाईस, ब्युटिफुल, काइंड. आता बी हे कसं चुकीचं आहे बघा. काइंड ऍडजेक्टिव्ह आहे बरोबर, नाईस ऍडजेक्टिव्ह आहे, स्मार्ट ऍडजेक्टिव्ह, पण आता फास्ट हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह नाही, म्हणून तो रॉंग आहे. फास्ट ऍडजेक्टिव्ह नाही. खाली बघा तिसरं, त्याच्यानंतर सी आहे. सी मध्ये ही का ऑप्शन चुकीचा आहे, कारण याच्यामध्ये स्कूल नावाचा एक शब्द दिलेला आहे. स्कूल गर्ल साठी स्मार्ट हा जर ऍडजेक्टिव्ह असेल तर स्कूल हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह नाही, तो नाऊन आहे. म्हणून आपण करेक्ट
डायग्रॅम करत असताना ही डायग्रॅम रिलेटेड वर्ड्स आपण लिहित असताना त्यांनी दिलेला जो स्क्वेअर मध्ये जो शब्द आहे तो शब्द कोणत्या टाईपचा आहे, कोणत्या जातीचा आहे, याच्यावरून त्या गर्ल संदर्भात आपण रिलेटेड रिलेशन आपण द्यायचं आहे. मराठी ऍडजेक्टिव्ह आहे, विशेषण आहे. व्हॉट इज ऍडजेक्टिव्ह? ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय? ऍडजेक्टिव्ह गिव्स ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन दॅट इज कॉल्ड द ऍडजेक्टिव्ह. नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द ऍडजेक्टिव्ह असतो. मग इथे ब्युटिफुल हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, काइंड हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, स्मार्ट ऍडजेक्टिव्ह आहे, स्कूल मात्र ऍडजेक्टिव्ह नाही, ते नाउन आहे. ओके, म्हणूनच हा तिसरा ऑप्शन चुकीचा आहे. आता मी तुम्हाला पर्याय दिलेले आहेत खाली बघा. अजून तिसरं एक उदाहरण दिलेले आहे, वॉक. वॉक हे काय आहे? क्रियापद आहे आणि त्यांनी दिलेलं आहे स्लोली. स्लोली त्यांनी दिलेलं आहे. मग राहिलेली 3 तुम्ही पूर्ण करायचे आहेत. मग आता स्लोली काय आहे? क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द हा क्रियाविशेषण असतो, ठीक नाही? आपण मग असं म्हणू शकतो, वी कॅन डिफाईन adverb. Adverb gives additional information about the verb and that is called as adverb. मग आता स्लोली हे ऍडवर्ब आहे. मग वॉक साठी हरिंगली म्हणजे घाईघाईने, फास्टली, केअरफुली, दीज आर ऍडवर्ब. म्हणून या पद्धतीने आपण ऍडवर्ब तयार करू शकतो. तिसरं बघा, ट्री आणि त्यांनी काय दिलेलं आहे? ट्री याचं रिलेटेड वर्ड लिहिताना ब्रँचेस दिलेले आहे. व्हॉट इज ब्रँचेस? ब्रँचेस इज द पार्ट ऑफ द ट्री. बघा, मग इथं तुम्ही ग्रीन वगैरे द्यायचं नाही, कारण ग्रीन हे काय आहे? ऍडजेक्टिव्ह आहे. ब्रँचेस काय आहे ट्री साठी? तर ते पार्ट ऑफ द ट्री आहेत, म्हणून झाडाचेच भाग लिहायचे. मग काय? लिव्ज, फ्रूट, स्टेम, दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रीज. म्हणजे एवढी तुम्ही काळजी घ्यायची आहे. दिलेला शब्द आहे रिलेटेड वर्ड आहे, म्हणजे दिलेला शब्द आहे ट्री आणि त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड आहे ब्रँच. ब्रँच हे पार्ट ऑफ द ट्री आहे, तर म्हणून तुम्ही राहिलेलं सुद्धा पार्ट ऑफ द ट्रीज लिहायचं, वेगळं काही लिहायचं नाही. मग एखादा नेस्ट लिहिल, घरट किंवा हिरवी पानं वगैरे असलं काही लिहू नका, कारण ते ऍडजेक्टिव्ह आहेत. आपण दिलेला शब्द ब्रँचेस आहेत म्हणजे पार्ट ऑफ द ट्री आहेत, राहिलेले पार्ट ऑफ द ट्री लिहायचे. आता अजून एक उदाहरण आहे बघा, होम. इथं सन दिलेला आहे. सन म्हणजे त्यातले व्हॉट इज सन? सन इज द मेंबर ऑफ द होम. त्या घरातला एक घटक आहे, एक प्रतिनिधी आहे. मग घरामध्ये कोण कोण प्रतिनिधी असतात? मदर, फादर, डॉटर वगैरे असे प्रतिनिधी असतात. मग घर आहे म्हणून तुम्ही तिथं किचन वगैरे असं काही लिहू नका, कारण त्यांनी दिलेला शब्द आहे सन. सन हा काय आहे? सन हे काय आहे? त्या घरातला एक मेंबर आहे. मेंबर म्हणजे तुम्ही इतर मेंबर लिहायचे आहेत. सन इज द मेंबर ऑफ द होम अँड दॅट इज वाय वी हॅव टू राईट देअर अदर मेंबर. तुम्ही मदर लिहू शकता, फादर लिहू शकता, डॉटर लिहू शकता, ग्रँडफादर लिहू शकता, ग्रँडमदर लिहू शकता, एक नाही ग्रँडसन लिहू शकता. दीज आर द, येते तुमच्या लक्षात. मग अशा पद्धतीनं हे रिलेटेड वर्ड आपण आता पाहिलेले आहेत. याच्यावर तुम्हाला सीएटी मध्ये येऊ शकतो. आता पुढचा आहे बघा, आपण जरा फास्ट जाऊया. अँटोनिम्स हा एक रजिस्टर वर्ड आहे, वर्ड रजिस्टर मधला एक घटक आहे. अँटोनिम्स हे काय पण अगदी 5वी पासून पाहता आलं. अँटोनिम्स म्हणजे अपोजिट वर्ड्स. आता तुम्हाला असंच ग्रेटर याचा अपोजिट वर्ड इथं आहे. मग विच इज राईट? वेदर, लेसर, बिगर, स्मॉलर. मग इथं लेसर नावाचा शब्द राईट आहे. म्हणजे तुम्हाला याचा प्रॅक्टिस असलं पाहिजे, ते शब्द पाठ असले पाहिजेत. जस्ट वी हॅव टू रिसाइटेड and we know the antonyms and synonyms, the list of the words. तुम्हाला माहित पाहिजे सिनोनिम अँटोनिमचे. ब्युटिफुल साठी कोणता शब्द बरोबर आहे? बॅड, अगली, युसलेस. तर हा अगली शब्द बरोबर आहे, अगली. रेकग्नाइज साठी कोणता आहे? हेट, एक्सेप्ट, इग्नोर. तर याच्यामध्ये इग्नोर नावाचा शब्द करेक्ट आहे. वाईज, इन केस ऑफ वाईज, व्हॉट इज द अँटोनिम्स ऑफ वाईज? वेदर, काइंड, फुलिश, ऍक्टिव्ह. फुलिश, वाईज, फुलिश. देन पॉप्युलर, famous and political are wrong, but unpopular is right. Unpopular is right. In case of synonym, choose the correct similar word. We are going to similar means same meaning, which has same meaning. Rude, rude here. Rash, arrogant, proudish. Spelling mistake is there. Proudish. Which is right here? Rude. Arrogant is right. Arrogant is the similar word for rude. Then disruption, division, alarm, and disturbance. Disturbance is the right. Vethe. Disruption means vethe. Disturbance means vethe. Jumped, jump. Ran, stumbled, lift. Jump is the word, and there is a past form. And here is a lift. Lift is the right for jumped. That is similar word. That is global, wider, universal, larger. Global, universal. Similar word for global is universal. Then next
In case of famous, favorite, popular, universal. Popular is the similar word for famous. In this way, this is that kind of the and synonyms and such kind of the questions will be asked. A single question will be asked there. You have to write correct MCQ. Then prefix and suffix. What is prefix? Prefix means the addition of words or letter at the beginning and suitable prefix. Suitable prefix. We can add an, im, re, in, un, dis. Dis. तुमच्या लक्षात येते का आपण प्रिफिक्स तयार करत असताना प्री म्हणजे अगोदर, त्या शब्दाच्या अगोदर म्हणजे सुरुवातीला येणारं जे काय म्हणतो आपण त्याला प्रत्यय असतो, आपण त्याला उपसर्ग घटित शब्द म्हणतो. प्रिफिक्स म्हणजे उपसर्ग घटित आणि सफिक्स म्हणजे प्रत्यय घटित शब्द. मग आता या शब्दांमध्ये प्रिफिक्स म्हणजे ऍडिशन, बिगिनिंग ऑफ द ऍडिशन, सुरुवातीला त्या शब्दाच्या येणारा, मग तो अर्थपूर्ण मात्र पाहिजे, अर्थपूर्ण पाहिजे. आता इथे बघा करप्शन नावाचा एक शब्द दिलाय, मग त्याच्यासाठी अन, काही शब्दांना अन, इम, री, इन, अन असे डिस असे प्रत्यय येतात, असे उपसर्ग येतात. मग आता करप्शन साठी कोणता राईट आहे? खाली 3 ऑप्शन दिलेले आहेत, इन करप्शन, अँटी करप्शन आणि डिसकरप्शन. याच्यामध्ये करेक्ट सिमिलर विच इज द करेक्ट वर्ड इज हिअर. इन अगोदर येतं पण मात्र इथं इन करप्शन होऊन अँटोनी म्हणजे त्याचा प्रिफिक्स तयार होणार नाही. इन करप्शन हा चुकीचा शब्द आहे, अँटी करप्शन मात्र करेक्ट आहे. अँटी करप्शन म्हणजे अँड नावाचा इथं काय आलेला आहे, ऍडिशन आलेला आहे, अँटी करप्शन. डिसकरप्शन होऊ शकत नाही, डिस इथं काही नाही, इथं डिस प्रॉपर नाही. आता ऍक्शन बघा, ऍक्शन, रिॲक्शन, डिसऍक्शन आणि ऍक्टिव्ह. आता ऍक्शन हा रूट वर्ड आहे, मग त्याला आपण प्रत्येक देऊन एक नवीन शब्द तयार करत आहोत. रूट वर्ड आहे म्हणजे तिथं करप्शन नावाचा रूट वर्ड आहे आणि करप्शन वरून आपण दुसरा एक नवीन शब्द तयार केला, अँटी करप्शन. ऍक्शन एक वर्ड आहे, त्याच्यातून आपण एक नवीन शब्द तयार करतोय, रिॲक्शन. रिॲक्शन इज द राईट, कारण डिसऍक्शन असा होत नाही. ऍक्टिव्ह हा मूळचा शब्द आहे, ऍक्ट आहे की नाही. तर इथं आपल्याला रिॲक्शन हा शब्द करेक्ट आहे. पर्सनल, आता इथे बघा मी तुम्हाला एक वेगवेगळ्या प्रकारची म्हणजे काही ना इम, एक्स्ट्रा, अन, डिस, री, इम, आर, ई असे एक प्रत्यय देऊन तुम्हाला एक व्हरायटी दिलेली आहे. मग आता पर्सनलचं काय होणार आहे? पर्सनल, पर्सनल, इम्पर्सनल, ऑर्डिनरी, द वर्ड ऑफ ऑर्डिनरी प्रिफिक्स विल बी extraordinary, extraordinary, stable, unstable, appear, disappear, join, rejoin, possible, impossible, marry, remarry. तसंच इथं कम्प्लिटली त्याच्या विरोधात सफिक्स. सफिक्स मीन्स इट इज अ वर्ड or part of the word which is placed at the end of root word to form a new word. We can add there tion, ment, dumb, that is dom, शन, SSION, नेस, एबल, लेस, फुल. इथे लक्षात येते का, जसा आपण प्रिफिक्स मध्ये अगोदर ऍड करतो, इथं सफिक्स मध्ये शेवटी ऍड करतो. मग कितीतरी आयएनजी सुद्धा प्रत्यय येऊन शब्द तयार होतो. फक्त आपण असा शब्द तयार करायचा आहे की तो करेक्ट असला पाहिजे, अर्थपूर्ण असला पाहिजे. आता कम्फर्ट साठी तुम्हाला 3 हे दिलेले आहेत, एमसीक्यू दिलेले आहेत. मग आता कम्फर्ट साठी मग कोणता सफिक्स येईल? मग कम्फर्टफुल येईल का, कम्फर्टेबल येईल का, कम्फर्टली येईल? म्हणजे याच्यामध्ये कम्फर्टेबल हा शब्द करेक्ट आहे, म्हणजे ABLE, एबल, कम्फर्टेबल इज द राईट सफिक्स. एबल इज द राईट सफिक्स इज देअर. फेथफुल, फेथफुल, FUL is the right suffix. Prepare, preparation, ATION, preparation. Pay, payment, MENT, payment. In this way, kind, kindness, goodness, forgiveness, such kind of the word will be there for prefix, suffix. Beauty, beautiful, frequent, frequently, LY is there. King, kingdom, wisdom, random, bank, bark, barking, ING is there. Happy, happiness. In this way, we can make a different prefix and suffixes. In this way, we have seen word register, some examples of word register. We can then other examples are there. Make it noun, make it verb, make it adjectives. These are also in regarding with the word register. In this way, we have seen
here first part, that is first first part of this session. Then we are going to see another part of the session, that is proverb. That is proverb. What is proverb? Proverb and idioms, we always take jumble there. Proverb in Marathi, proverb म्हणजे म्हणी. Proverb आणि idiom मध्ये आपण थोडंसं गोंधळ करतो, किंवा आता इथं एक ढोबळ म्हणून आपण असं म्हणूया, proverb ही म्हण आहे आणि idiom ही एक वाक्प्रचार आहे. दिस इज अ फ्रेज. This is a short phrase. Idiom is a short phrase here. Proverb and their meanings. Proverb, this is the group of word. It has moral meaning. It has moral meaning. Always we use this type of the word in our language. This is the fashion of language. This is the, we can say, we are going to decorate our language. There is a deeper and moral meaning, hidden meaning. Always we use in our dialect language, in our spoken language. आपण आपल्या बोली भाषेमध्ये, डायलेक्ट लँग्वेज मध्ये अशा म्हणी वगैरे वापरतो आणि मग ती भाषा आपण काय करतो, डेकोरेट करतो. त्यासाठी हा प्रोव्हर्ब नावाचा एक टॉपिक आहे तुम्हाला. प्रोव्हर्ब म्हणजे काय? प्रोव्हर्ब, दिस इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड. इट हॅज मोरल मिनिंग. It has moral meaning. It has moral meaning. Now example is given there. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. म्हणजे दररोज एक सफरचंद खा आणि डॉक्टरांच्या पासून दूर राहा, ही एक म्हण आहे. म्हणजे तुम्ही एक ऍपल खाल्लं तर तुम्ही दवाखान्यात जायची गरज नाही, अशी एक म्हण आहे. मग आता विच इज राईट? 3 ऑप्शन्स आर गिवन देअर. अन विच इज राईट? अन ऍपल इज द स्वीट फ्रूट. द डॉक्टर इट्स अन ऍपल एव्हरी डे. Apples are healthy and good for you. Here apples are healthy and good for you. This is the right option. Again, every dog has his days. In Marathi we say 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे. ही एक फ्रेज आहे मराठीमध्ये. इथं तुम्हाला काही हे दिलेले आहेत ऑप्शन्स. मग बघा, एव्हरी वन गेट्स देअर चान्स टू डू समथिंग. Every dog has his personality. Dog barks. This is the universal truth. First is the right, which we have made bold. Everyone gets their chance to do something. Look before you leap. What is the meaning of this proverb? पूर्ण विचार केल्याशिवाय कृती करू नका, असं त्या म्हणीचा अर्थ आहे. मग आता बघा, तिथं 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. Look before you jump. Tiger leaps on his prey. Don't act without thinking. That is, last is the right. Don't act without thinking. विचाराशिवाय बोलू नका, ही एक म्हण आहे. Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. याचा अर्थ आहे झाले गेले विसरून जा. झाले गेले विसरून जा, असा अर्थ या म्हणीचा आहे. आता त्यासाठी 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. Bygone days never come again. Forget the unfair past. Bygone days are always golden days. That right option is there. Forget the unfair past. Time is money. Time is money. Work faster or more efficiently. Time is precious. Time never wait everybody or anybody. Everybody. आपण काय म्हणतो, वेळ मौल्यवान आहे, या फ्रेजचा अर्थ आहे. माफ करा, या प्रोव्हर्बचा अर्थ आहे. मग आता त्याचा जे करेक्ट ऑप्शन आहे तो वर्क फास्टर और मोर इफिशियंटली. This is the meaning of this. In this way, for example, again, I am going to share some important and well-known proverb. I shall display the list of proverb. मी आता तुम्हाला काही म्हणींची यादी डिस्प्ले करणार आहे, ती फक्त रॅपिडली बघा. आता बघा, इथं अगदी मला वाटतं 150-200 महत्वाच्या म्हणी आहेत. अन ऍपल डे कीप्स द डॉक्टर आपण घेतलेली आहे. अन ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. ड्रॉइंग मॅन कॅचेस ॲट स्ट्रॉ. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. ॲज यू मेक युअर बेड. as you make your bed, so you must lie in it. जशी कृती तसे फळ. Fig for the doctor when curd. गरज सरो वैद्य मरो. A figure among सिपर. वासरात लंगडी गाय शहाणी. Burnt child dreads fire. पोळलेला मनुष्य अधिकच काळजीपूर्वक वागतो.
A fool and his money are soon parted. मूर्ख माणसाजवळ लक्ष्मी नांदत नाही. An empty vessel make much noise. उथळ पाण्याला खळखळाट फार. A thief always fancies that is a moonlight. चोराच्या मनात चांदणे. A bad workman quarrel with his tools. नाचता येईना अंगण वाकडे. A node for the wise, a road for the fool. शहाण्याला शब्दांचा मार. अशी आपल्याकडे यादी इथं आहे. खूप आहेत. तुम्हाला इथं मी डिस्प्ले केलेली आहे आणि ही तुमच्या ह्याच्यावर उपलब्ध आहे. स्क्रीनशॉट काढा. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढू शकताय. अजून मध्ये मध्ये दिलेत बघा महत्वाच्या पुढच्या पानावरच्या. इथे बघा ब्युटी इज ओनली स्किन डीप. आकृतीपेक्षा कृती महत्वाची. बेटर लेट दॅन नेव्हर. कधीही न करण्यापेक्षा उशिरा का होईना करणे श्रेयस्कर. बिटवीन द डेव्हिल्स अँड द डीप सी. इकडे आड तिकडे विहीर. बोन्स फॉर द लेट कम्स. अजीर तो वजीर. क्रॉस द स्ट्रीम्स वेर इट इज द शॉलेस्ट. अशा पद्धतीनं इथं आहे. पुन्हा पुढे बघा तिसऱ्या पानावरची. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प. प्रयत्नवाद्यांना देव मदत करतो म्हणजे कष्टकऱ्यांना परमेश्वर सहाय्य करतो. गिव्ह एव्हरीवन हिज ड्यू. ज्याचे त्याला श्रेय दिलेच पाहिजे. ही प्लेज वेल हू विन्स. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी. अशा पद्धतीनं दिलेले आहेत. खूप आहेत. तुम्हाला ह्या सगळ्या वाचल्या तरी तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. इथं याचा स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी तुम्हाला ते वेळ देतो आहे. बघा इथे अशा काही महत्वाच्या तिथे दिलेल्या आहेत. माइट इज राईट. बळी तो कानपिळी. मनी मेक्स द मर्ज. अशा दिलेल्या आहेत. नथिंग व्हेंचर नथिंग हॅव. सहसा शिवाय यश नाही. न्यू लॉर्ड न्यू लॉज. नवे वीट नवे राज्य. वन्स बीट ट्वाइस शाय. दूध पोळलेला ऐक नाही. स्टील वॉटर्स रन डीप. संत पाणी खोलवर वाहत असते. खरा विद्वान बडबड करत नाही. मीटिंग मध्ये आहे. अशा पद्धतीनं आपण काय करू शकतो. प्रोव्हर्ब आणि देअर मिनिंग तुम्हाला लिहायचे असतात. म्हणजे इथं सुद्धा मी आता सुरुवातीला दिले त्या अशा पद्धतीने एमसीक्यू असतात. या एकदा तुम्हाला त्याचा अर्थ कळाला की त्याला ऑप्शन म्हणजे त्याला त्याच्यातले ऑप्शन्स तुम्हाला लिहायला अवघड जात नाही. इथं बघा टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ. 17 सुगरणी स्वयंपाक आळणी. अशा म्हणी आहेत आणि ह्या सगळ्या म्हणी दीज आर द फॅमिलियर ऑलवेज वी आर युजिंग इन आवर डायलेक्ट लँग्वेज इन आवर स्पोकन लँग्वेज. मला वाटतं सगळे आपण ऐकतो आहोत म्हणतो सुद्धा आहोत. आपल्या घरामध्ये काही आपण आपल्या भाषेमध्ये वापरल्या जातात आणि त्यामुळे बऱ्याच फक्त त्याचा इंग्लिश वर्ड किंवा इंग्लिश म्हण आणि त्याचा अर्थ आपल्या लक्षात आलेला पाहिजे. अँड दॅट इज वाय वी हॅव टू रिसाइट this list of the proverb. We have to recite this list of the proverb. Then another topic we are going to see phrases. Phrases is another topic. Listen, at first I told you what is phrase. What is phrase? In Marathi we say वाक्प्रचार. This is the group of the word, meaningful group of the word. Phrase is the meaningful group of the word. And what is idiom? Idiom, I told you, idiom is a short phrase. This is the short phrase. This is the meaningful group of words. Actions. Here question will be here. Choose correct meaningful sentences by using the phrase. Already we have solved that this kind of the questions in our question paper last year in SSC 9th standard. So many, but we have to know the meaning of the phrase. Our teacher might have told you that you have to recite, you have to learn more and more on the phrases. Here to look after. The options are given here. It is our duty to look after our parents in their old age. I look the book for my study. He looks after his lost books. Which is right? At first we know that look after म्हणजे ची काळजी घेणे हा त्याचा मराठीतला अर्थ आहे. मग आता इथं कोणता पर्याय बरोबर आहे? तर पहिला पर्याय बरोबर आहे. It is our duty to look after our parents in their old age. This is the right option. Now to give up.
टू गिव्ह अप मीन्स सॅक्रिफाईस. या फ्रेजचा अर्थ आपल्याला कळाला की मग उत्तर कळतं. गिव्ह अप म्हणजे त्याग करणे, सोडून देणे. बघ आता आता याचा अर्थ कळाला की मला याच्यातला ऑप्शन कळतो. यू गिव्ह द बुक्स टू पुअर स्टुडंट्स. यू मस्ट गिव्ह अप युअर बॅड हॅबिट्स. यू बाय द नोटबुक बाय गिव्हिंग मनी. यू मस्ट गिव्ह अप युअर बॅड हॅबिट्स. This is the right option. You must give up your bad habit. Then third, fling away. Fling away means udun jane, to have an affair, to flare up, to swing. Which is right? To swing is the right meaning of that phrase. Sticked by. To adhere closely, to paste, टू स्टँड बाय समवन. स्टिक्ड बाय खंबीरपणे उभे राहणे आपण असं म्हणतो. टू स्टँड बाय समवन. देन विंक ॲट, टू टीज समबडी, टू प्रिटेंड नॉट टू सी, टू स्टेअर ॲट. व्हॉट इज मीन बाय विंक ॲट? विंक ॲट इन मराठी वी से डोळे मिचकवणे. आपण डोळे मिचकवतो म्हणजे काय करतो? आपण चिडवतो, बरोबर आहे. मग याचा इथं अर्थ आहे विंक ॲटला टू टीज समबडी. टू टीज समबडी. Next, to be on the vanit. To be on the vanit. To complain, to be sick, to be diminishing. To be diminishing. आता याच्यामध्ये इथं चुकून झालेलं आहे. टू कंप्लेन हे उत्तर नाही, तर याच्यामध्ये टू बी डिसमिनिशिंग हे उत्तर बरोबर आहे. वॅनेट म्हणजे विध्वंस करणे, नाश करणे. मग इथं टू बी डिसमिनिशिंग झालेलं आहे. तिथं डी पाहिजे. DISMINISHING. डिसमिनिशिंग मीन्स टू डिस्ट्रॉय, दॅट इज वॅनिट. याच्यामध्ये ही ऑप्शन बरोबर आहे. आणि पुढे वी टॉक ओव्हर द मॅटर फॉर an hour but without any result. Which is right? Discussed, surveyed and assessed. We talked over the matter an hour but without any result. आपण म्हणतो ना, रात्रभर चर्चा झाली पण रिझल्ट मात्र शून्य. म्हणजे नुसतं डिस्कशन झालं, त्याच्यामध्ये आउटपुट काहीच नाही. मग इथं आपण त्या अर्थानं शब्द दिलेला आहे तो डिस्कस्ड. दिस इज द राईट फ्रेज. दिस इज आपण त्याला मराठीत म्हणतो यारडाचं गुराळ असे आमचे सर म्हणतायत. आता अशा पद्धतीनं आपण काय करतो, दीज आर द फॅमिलियर अँड these phrases are very important and we have to write in our question paper. Phrases. I shall show you the list. इथे लिस्ट तुम्हाला दाखवतो आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या माहितीसाठी काही फ्रेजेस आहेत आणि त्याचे अर्थ आहेत आणि त्याचं वाक्यात उपयोगी केलेलं आहे. टू पे अटेन्शन टू हे सगळे महत्वाचे आणि तुम्हाला गेलेले आहेत. मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग द फ्रेज. दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन विल बी देअर इन युअर क्वेश्चन पेपर. ऑप्शन्स विल बी देअर. 3 ऑप्शन्स विल बी देअर. यू हॅव टू चूज करेक्ट and fill the correct answer. Pay attention to च्याकडे लक्ष देणे. प्लीज पे अटेन्शन टू व्हॉट आय एम सेइंग. टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ लाभ घेणे. इफ यू अपियर टू बी सॉफ्ट पीपल टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ यू. टू लुक आफ्टर ची काळजी घेणे. इट इज आवर ड्युटी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देअर ओल्ड एज. वी हॅव सीन ऑलरेडी इन द एक्झाम्पल. ऍग्री विथ च्याशी सहमत असणे. ही डझंट ऍग्री विथ गिव्हिंग मनी टू बेगर. पुल डाऊन टू टेक बॅक खाली खेचणे. इट इज व्हेरी पुल डाऊन. इट इज व्हेरी बॅड हॅबिट टू पुल डाऊन अदर लेग्स. अशा ही म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही असं करा ना. यू हॅव टू यूज युअर ओरिजिनल लँग्वेज, युअर पर्सनल लँग्वेज, बट you have to write with the related of that given phrase. तुम्हाला कोणताही हाच तुम्ही अर्थ म्हणजे हेच वाक्य तुम्ही लिहावं असं काही नाही. तुम्ही तुमचं कोणतंही अर्थपूर्ण वाक्य असलं पाहिजे. that your written sentence will be meaningful.
यू विल गेट मार्क्स. पण टेक वन्स टाइम, एखाद्याचा वेळ घेणे असं म्हटलेलं आहे. आय एम इन नो हरी टू गो आउट, यू टेक युअर टाइम टू लुक फॉर. आता मगाशी होतं बघा, लुक आफ्टर आणि लुक फॉर, याच्यामध्ये किंवा अशामध्ये आपला गोंधळ होतो. टू फाइंड आउट किंवा आपण म्हणतो ना टू फाउंड आउट, असे हा मध्ये गोंधळ होतो. इथं मगाशी पाहिलं लुक आफ्टर म्हणजे ची काळजी घेणे, इथं लुक फॉर म्हणजे चा शोध घेणे. ही लेफ्ट हिज होम टू लुक फॉर जॉब, चा शोध घेणे. ही लेफ्ट हिज होम टू लुक फॉर जॉब. देर इज ए सेंटेन्स. टू कीप अप मीन्स टू बी कंटिन्यू, चालू ठेवणे. सी वॉक्स सो फास्ट आय कॅन नेवर कीप अप विथ हर. टू टेक अप घेणे. द स्कूल बस स्टॉप्ड टू टेक अप प्युपिल्स. टू टेक पार्ट इन, च्यामध्ये सहभागी होणे. टू टेक पार्ट इन, च्यामध्ये सहभागी होणे. टू दे रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन डिस्कशन. टू स्लाइड डाऊन, खाली सरकणे. आय सॉ समबडी स्लाइड डाऊन द हिल. म्यूट करा. टू कॅच होल्ड ऑफ, पकडण्यासाठी. रमेश कॉट होल्ड ऑफ हिज फ्रेंड arm and stopped him from leaving the place. Down to earth, Vinamra, he has achieved many awards, but he remained down to earth all the time. To muster up courage, धाडस करणे. Finally, I mustered up courage to ask her out. In this way, अशी कितीतरी तुम्हाला इथं खाली दिलेली आहेत यादी, आणि all these phrases we have seen last year in 9th standard, in 10th standard, in 8th standard. These are familiar to us, but we have to know the meaning of the phrase, as well as we know how to make the meaningful sentence. When you are going to write, when you are going to make the sentence by using the phrase, what type of the phrase is there, whether this is in the past tense, whether this is the present tense. If the phrase in the past tense, you have to write the sentence into past tense. When the phrase is in the present tense, your sentence should be present tense. In this way, we can write correct option by given phrases. In this way, we have here phrases, some important phrases. You have to take screenshot, and in this way we have seen 3 topics: word register, phrases, then proverb. These 3 topics we have seen here, and these are very important in our language, in our English language. In our English language, the aim of the phrase or idioms or word register, we have to learn the language more effectively. We have to speak, or we have to write the language. We know everything from the language of English, and we are going to face the exam of CET. I give you best luck to your CET, coming CET exam. बोला. आणि ती एक शंका असं कोणाची तर समजून जातो, तोपर्यंत चहा घ्या. हॅलो, बरं का मॅडम, तुम्ही ही करायचं तोपर्यंत त्यांच्या काही शंका आहेत विद्यार्थ्यांच्या, त्यासाठी कसं काय करायचं आम्हाला कळलं. या, आम्ही चहा घेतो तर या.
हा तुमच्या काही प्रश्न असतील का नाही तर विचारा. आस्क युअर प्रॉब्लेम्स इन केस ऑफ बसा तुम्ही. a proverb in case of word register in case of phrases. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. अजून 5 मिनिटं वेळ आहे. कुणाचे काही क्वेश्चन असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. सर इमेज पाठवा सगळे. तुम्हाला पीडीएफ मिळेल. हा तुम्हाला सगळी तुम्हाला- पीडीएफ मिळेल. आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबला बघता येईल 2 दिवसांनी. हा हा कुणाची काही शंका आहेत, काही क्वेश्चन असेल तर विचारा पटकन. आपण ही विद्यार्थ्यांना पाठवणार आहे. कधी पाठवणार? व्हिडिओ फक्त पाठवायचा. व्हिडिओ पाठवायचा. आहेत का कुणाच्या काही शंका आहेत का? नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये नो मेसेज म्हणून टाका. ओके. ओके थँक्यू.